یہ تقدیر کی سازش ہے کہ بادشاہوں کے ہاں ایک سے زیادہ بیٹے جنم لیتے ہیں۔ اب جبکہ تمہارے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے، میرے سوال کا جواب دو، شاہ سامانی کیسے مرے؟ کیا بیماری سے؟ نہیں، ان کے دو بیٹوں، دو شہزادوں نے شاہ کی زندگی کے خلاف سازش کی۔ پھر کیا ہوا؟ سازش نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ اور ان ناخلف بیٹوں کا کیا بنا؟ مرحوم شاہ کے تخت پر بیٹھنے والے فرزند نئے سامانی شاہ کے ہاتھوں انجام کو پہنچے۔ ان کی میتیں پورے رسوم کے ساتھ دفن کی جائیں، دونوں کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ حکیم بو علی سینا کو بخارا سے باہر نہیں جانا چاہیے، تمام صوبوں کو مطلع کر دو۔ اس بار اسے امیر منصور ابن نوح کے لیے حاضر کرو۔ میں اسے سلطان ترک محمود کو بیچنا چاہتا ہوں۔ نہ تو رہے گا نہ امیر منصور ابن نوح سامانی، نہ میں تیری وزارت پر۔ باپ بیٹوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ یہ اچھی خبر ہے سلطان محمود غزنوی کے لیے۔ خرمسان کا راستہ کون سا ہے؟ شیخ بو علی سینا کی تلاش میں ہو؟ سوال نہ کرو، جواب دو۔ مجھے معاف کرنا بہادرو، میں نے سوچا شاید اسی کی تلاش میں ہوں۔ کل میں نے اسے دیکھا تھا، اس نے مجھے اپنا نام بتایا۔ ہمیں بھی اس کی یہاں موجودگی کی اطلاع ملی ہے، وہ انہی اطراف میں ہے۔ ذرا ٹھہرو، لگامیں کھینچ لو۔ تم شیخ کو پہچانتے ہو؟ اس نے مجھ سے دودھ کا پیالہ لیا تھا اور ہم نے کچھ دیر آپس میں باتیں بھی کی تھی۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا، اس نے کہا کہ وہ بخارا سے آیا ہے۔ آپ شاہ کے بھیجے ہوئے سپاہی تو نہیں ہے؟ وہ وہاں سے بھاگ آیا ہے۔ کس طرف گیا ہے؟ خرمسان کا راستہ کون سا ہے؟ کس نے کہا وہ خرمسان گیا ہے؟ سوال نہ کرو۔ مجھے معاف کرنا بہادرو، اس نے کہا تھا کہ اس کی جائے پیدائش اکشنے ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اکشنے گیا ہے۔ اکشنے کس طرف ہے؟ اس طرف ہے۔ چلو۔ ذرا ٹھہر جاؤ، ہر راستے کی دو شاخیں ہیں، پوچھو گے نہیں کس طرف؟ مغرب کی طرف مڑ جاؤ۔ تمہارے نام کی بھی دو شاخیں ہیں، زندگی یا موت۔ نہیں پوچھو گے کہ زندگی کس طرف ہے اور موت کس طرف؟ اگر جانتے ہو تو بتا دو۔ اگر شیخ اکشنے میں مل گیا تو تیرا انعام زندگی ہوگا۔ میری زندگی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تمہاری موت تو میرے ہاتھ میں ہے۔
چاہتی ہوں. میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اس جگہ ہیں. میں سمجھی تھی کہ آپ بخارا میں ہیں. خدا آپ کے والد مرحوم پر رحمت فرمائے. سلام نہ دعا، کہاں جا رہے ہو میاں؟ ہاں السلام علیکم. سلام. میں صاحب خانہ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. میں بہت جلدی میں ہوں. صاحب خانہ میں ہوں. شیخ بو علی سینا تم ہو؟ نہ میاں، صاحب خانہ میں ہوں. مجھے شیخ بو علی سینا ہی سے کام ہے. بات کیا ہے؟ امیر بخارا کے سپاہی اس کی تلاش میں ہیں. میں نے انہیں دوسرے راستے پر بھیج دیا ہے، لیکن وہ خرمائی سان سے ہو کر واپس آ جائیں گے. تمہیں یقین ہے کہ وہ اسی کے پیچھے ہے؟ اگر صاحب خانہ بو علی سینا ہے تو پھر ایسا ہی ہے. جاؤ. جاؤ، میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں. بہتر ہے میں بھی چلی جاؤں. میری بیٹی بالکل نہ ڈرو، خدا اس کے ساتھ ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی. میں نہیں ڈرتی. جاؤ، میری استدا ہے اپنے والد سے کہنا کہ وہ ہمارے گھر ہیں. آج ہی رات میں نہیں آ سکتی کیونکہ میں نے حسین کے والد سے عہد کیا تھا کہ میں 40 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. میں پیغام دے دوں گی. تم نے سنا نہیں خادم نے کیا کہا؟ وقت کم ہے، وہ میرے بیٹے کے پیچھے ہیں. جاؤ. مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنا ہے. مجھے بھی تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے. تم جانتے ہو کہ سامانی سپاہی تمہارے تعاقب میں ہاں ہے. جانتا ہوں، کیونکہ دربار سے بھاگ کے آیا ہوں. وہ خرمشان میں تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے. تم چلے جاؤ. کل صبح سویرے تمہیں چلے جانا چاہیے. کل صبح؟ اماں لیکن میں ابھی سفر سے آیا ہوں. سلطان محمود غزنوی تمہارے پیچھے ہے. وہ تم سے تمہارے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں. تم ان سے بچتے رہو. اماں میں آپ کے پاس رہوں گا. افسوس تمہیں جانا ہوگا. ہم دونوں سے زیادہ ایک بات اور بھی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ لڑکے جس کی منگنی تمہارے ساتھ ہوئی، اب اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اماں یہ بات کرنے کا یہ کون سا موقع ہے؟ والد فوت ہو گئے ہیں، سپاہی پیچھے لگے ہوئے ہیں، میری ماں سوگوار ہے. یہ آج کیسا دن ہے؟ حسین، میرے سوال کا صحیح جواب دینا. تم اسے چاہتے ہو؟
अम्मा, ये सवाल करने का आज कौन सा मौका है? बचपन में तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे मेरे बेटे। हो सकता है मेरी और तुम्हारी मुलाकात का आखिरी दिन हो। ऐसा न कहें। मुझे कहने दो। जो रास्ता तुमने चुना है उस पर तुम्हें बहुत तवील और कठिन सफर करना है। तुम किसी एक जगह नहीं रह सकते। तुम्हारा इल्म सलातीन को अपनी तरफ खींचने की कुव्वत रखता है। आपने ही इस रास्ते पर मेरी रहनुमाई की थी। पशेमान नहीं हूँ। मेरी बात का जवाब दो। तुम उसे चाहते हो? आपने कहा है मैंने बहुत से सफर करने हैं, बड़ी लंबी राहों को तय करना है। अभी तो इस सफर की इब्तिदा है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ होनी चाहिए, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ये आप कहती हैं। आप जैसी बाहौसला औरत कौन होगी? मैं उसी की तरफ से तो कह रही हूँ। आपने उससे बात की? तुम उसे चाहते हो? खुदा की कसम चाहता हूँ। वो एक जिसके पास इख्तियार है मुआवजे की बात करे चाहिए। मुआवजा कितना है? हकीम बू अली सीना दरबार सामानी की इख्तियार में है। सुल्तान महमूद हकीम बू अली सीना के बदले कितने तलाई दीनार देंगे? 700 तिलाई दीनार। वजीर, अमीर सामानी की तरफ से इसे कहो कि 7 हमें कबूल है, लेकिन 100 कबूल नहीं। 100 को 1000 में तब्दील करें। 7,000 तलाई दीनार? सुल्तान मौसम को इस रकम के लिए कहना जसारत होगी। शुजात न के जसारत। मैं कह दूंगा, हो सकता है सुल्तान देने को तैयार हो जाए, लेकिन वो गौहरे मकसूद हासिल करने के लिए बिलाशुबा खुद बुखारा आएंगे। अगर उस वक्त सुल्तान ने हकीम बू अली सीना को दरबार में ना पाया तो? उस सूरत में कि अगर वो दरबार सामानी तक रसाई हासिल कर सके तो मेरा सर तावान के तौर पर ले जा सकते हैं। तावान बहुत कम है। अगर वो तुर्क दरबार सामानी तक आ सकता है तो फिर उनके अमीर का सर भी तलब कर सकता है। वो ये सर किससे तलब करेंगे?
मुझ से। मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। सात 7,000 दिनार की दलाली क्या होगी? इसका ताल्लुक इस बात से है कि तुम दलाली बेसर अमीर से जाते हो या मुझसे। उस हकीम को पकड़ो। उस तुर्क का दिल सामानी सरजमीन की आरज़ू रखता है। मैं भी इसमें मुज़ायका नहीं समझता कि उससे जंग करूं। अमीर ने उनके पास दोस्ती का कासिद भेजा था। उस वक्त मैं शहजादा था, अब नहीं। मंसूर, न तुम बाकी रहोगे और न मैं एक बेसर अमीर की वजारत पर। सामानियों और आले सामान का काम तमाम हुआ। मुस्तरिब हो? हाँ मजा, आज ही एक रात में सब काम होने करार पाए। तय है कि आज ही आप मेरे लिए उसका रिश्ता मांगे। तय है कि आज ही वो और उसके वालिद मुझे कबूल करें। तय है आज ही निकाह खान आए। तय है कि मैं रख्ते सफर बांधूं और कल सुबह अपनी बीवी के हमराह अपने घर को, खुरमैसान को और बुखारा को और अपनी मां को अलविदा कह दूं। और आप कह रही हैं कि मुस्तरिब ना हो। क्या वाकई वो आ जाएंगे? और क्या वो तकदीर के लिखे को कबूल कर लेगी? क्यों नहीं आएंगे? वो क्यों ना मानेगी? अगर तकदीर में यही लिखा है कि तुम अपनी बीवी को अपने हमराह लेकर जाओ, तो फिर मुस्तरिब क्यों हो? मेरा दिल कहता है कि वो अली सीना के नसीब में दुल्हन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। 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 अल्लाह आपको सलामत रखे। अंदर आ जाएं। मैं जानती हूँ कि रस्म ये है कि दामाद रिश्ते के लिए जाता है, ना कि दुल्हन। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो उसे खरमैसान में देखे। ये भी चाहती थी कि उसके बाप के सामने बात करूं। अंदर आ जाइए।
वाकई वो अली सीना बन गया है। आपकी बेटी भी अब सियानी हो गई है। मेरी ख्वाहिश थी कि हुसैन का बाप बात करता। वो अब भी हमारे दरमियान है कि वो बात नहीं करता। वो इस रिश्ते पर बहुत खुश था। हुसैन की मजबूरी है कि वो कल खुरमैसान को खैर बात कह दे। वो इसके ताक़ुब में है। मैं नहीं जानती कि ताक़ुब कितना तूल खींचता है, शायद इसकी जिंदगी के खात्मे तक। इसे बीवी की जरूरत है जो सफर में इसके साथ रहे। हुसैन की बीवी की जिंदगी हरगिज आसूदा ना होगी। हुसैन को एक रफीक हिजरत चाहिए। मादर हुसैन, अहले इल्म की बीवियों की जिंदगी उनकी अपनी जिंदगी से ज्यादा दुश्वार होती है। हुसैन चाहता है कल सुबह अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाए। अगर मेरी बेटी मान जाए कि इसका मान लेना ही हरफ आखिर है, तो ये सफर में शौहर के साथ रवाना होगी और दुश्वारियों में भी शौहर के साथ होगी। लेकिन मादर हुसैन, मेरी बेटी कुछ और कहती है। अगर तैयारी नहीं है तो दुल्हन रह जाए, हत्ता कि हुसैन फिर किसी दिन वापस आए और अपनी दुल्हन को साथ ले जाए। वो अली कब तक वापस आ जाएगा? नहीं जानता। अगले माह, अगले साल, कब? नहीं जानता। बस कल सुबह अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। अगर मेरी बेटी राजी नहीं तो मैं भी राजी नहीं। मेरी बेटी, अगर शादी हो जाए तो तुम कल शौहर के साथ जाने पर राजी नहीं हो। जहां तक मैं जानती हूँ, ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते हैं। तकदीर में यही लिखा था कि हम हुसैन के बाप की कब्र पर बैठकर बात करें। आप इस कार्यक्रम में इनकार न करना। मादर हुसैन, अगर मशीयत को यही मंजूर है कि इनकी मोहब्बत कायम रहे, तो मैं कौन हूं कि ना करूं। आप हमेशा से मेरी बेटी की मां भी रही हैं और उस्ताद भी, खुद बेहतर जानती। मेरी बेटी, तुम खुलकर कहो, क्या इसके साथ नहीं जाना चाहती हो? अगर शादी हो जाए तो मेरी बेटी अपने शौहर के साथ चली जाएगी। आप क्यों कहते हैं अगर? बेटी, तुम दुश्वारियों से डरती हो। ये दुश्वारियों और सख्तियों से नहीं डरती और सफर से भी नहीं डरती। अम्मा जान, मेरे सामने दुश्वार रास्ता है। मैं उमरा और सलातीन की 10 फुट से महफूज नहीं हूं। वो हमेशा मुझे तलब करते रहेंगे और यूं हमेशा मेरे पांव सफर में रहेंगे। मुझे ताज्जुब नहीं अगर ये मुझे कबूल नहीं करती, क्योंकि दुनिया की दौलत में से मेरे पास सिर्फ चंद किताबें हैं। यानी सिर्फ इल्म की दौलत? ये मालो दौलत नहीं चाहती। फिर क्या? मेरी बेटी, तुम्हें खुद बात करनी चाहिए। किस चीज से डरती हो? बताती हूँ। मैं सफर से, चलने से, गिरफ्तारी और रसीदी से नहीं डरती। मानो, मैं डरती हूँ कि इनके रास्ते में रुकावट बन जाऊंगी। रुकावट इल्म के रास्ते में। अगर इनके साथ जाऊं तो इनके पांव की जंजीर बन जाऊंगी। अगर ना जाऊं तो ये आजाद होंगे। इनसे कहें कि मैं एक दिन लौट आऊंगा। कहता है एक दिन लौट आऊंगा। रास्ता जो इन्होंने चुना है, इनकी वापसी का रास्ता नहीं होना चाहिए। इनसे कहें कि जब तक मुझ में हिम्मत है मैं इनका ख्याल रखूंगा। ये कहता है कि तुम्हारा हमेशा हर तरह से ख्याल रखूंगा। आपको चाहिए कि आप बहुत पढ़ें और लिखें। वो दुश्वार रास्ता जो आपने चुना है, उससे अहले गर्ज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उम्र चाहे जितनी भी तवील हो, आप जैसे लोगों के लिए कोताह होती है। उस रास्ते के आगाज ही में मैं आपके पांव की जंजीर बन जाऊंगी। बचपन में हमें एक दूसरे से मंसूब समझा गया,
لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس نسبت کو بھول جائیں۔ زنجیر کو توڑ دیجیے اور چلے جائیے۔ مجھے معاف کر دیں بانو، مجھے معاف کر دیں ابا۔ مجھ جیسی بیوی ہمراہ ہونے سے شیخ ابو علی سینا اپنی آزادی کھو بیٹھیں گے۔ میری سب سے بڑی التجا یہ ہے کہ آپ آخری عمر تک پڑھتے اور لکھتے رہیں، کیونکہ جو کچھ آپ لکھیں گے شاید ایک دن مجھ جیسی کے ہاتھ بھی لگ جائے۔ میں آپ کو خدا کی اور اس راستے کی جو آپ نے چنا ہے قسم دیتی ہوں کہ اس راستے پر چلتے رہیے گا۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ تھی، لیکن امی حضور، میرا دل کہتا ہے کہ ابو علی کی تقدیر میں نہیں کہ اسے دلہن نصیب ہو۔ کس چیز کے انتظار میں ہو؟ ہم تم سے حکم نہیں لیتے، تمہارا کام پیغام لانا اور لے جانا ہے، اس سے زیادہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کرو۔ پیغام تمہارے لیے لائے ہیں ایلق خان کی طرف سے۔ تم جانتے ہو جب ایک خاص سیلچی کوئی بات کرتا ہے تو وہ سرکاری حکم کی طرح ہوتی ہے۔ جانتا ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس جنگ میں تمہارا کیا مفاد ہے۔ ہمارا مفاد حکیم بو علی سینا کو حاصل کرنے میں ہے، اور ہم سامانی سرحدوں کو یکے بعد دیگرے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اب میری بات سنو، اگر سامانی سرحدی محافظوں کے خوف نے تمہارے دل کو لرزا دیا ہے تو اپنی گردنوں میں زنجیر باندھ لو اور سامانی سرحد سے غزنی کے علاقے تک چوپایوں کی طرح او کرتے ہوئے دربار سلطان میں جا پہنچو۔ اٹھ کھڑے ہو، جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ میری ناک ترکوں کی بو سونگ رہی ہے۔ دشت میں بظاہر کوئی نہیں ہے، وہ اپنے سکوت سحر میں سویا ہوا ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ ان ٹیلوں کے پیچھے تیز دھار تلواریں حملے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ ایک رات اور گزر گئی اور ہم ابھی زندہ ہیں۔ تم کیوں ایک دوسرے کے دلوں میں موت کا خوف ڈال رہے ہو؟ دشت میں کوئی نہیں ہے جو ہم پر حملہ آور ہو، پھر ترک ہم جیسے ہی لوگ ہیں۔ لیکن ان کا بادشاہ افراسیاب اور گرسیوس کی اولاد میں سے ہے۔ عورتوں اور بچوں کے خون کا حساب کون دے گا؟ خدا کے واسطے بس کرو، ابھی تک ہم پر کسی نے حملہ نہیں کیا، کس چیز سے ڈرتے ہو؟ تمہارا دل وہمی ہو گیا ہے، تمہارا دل لرز اٹھا ہے۔ ہمیں جنگجو فوج کی ضرورت ہے جو آن پہنچے گی۔ ہاں، بشرطے کہ امیر سامانی میری بات مان لے۔ مان لیا، ناچار اسے ماننا ہوگا، یقیناً مان لے گا۔ اگر ہماری سرزمین کو چاہتا ہے تو ماننا ہوگا۔ میں دشت میں سائے دیکھ رہا ہوں۔ بس کرو، بس کرو۔
तुम अब भी यहीं रह सकते हो अगर चाहो तो।